ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज महावाक्य आरंभ करने पूर्व प्रथमे मिठा बाबा को आ बाप दादा को गुड मॉर्निंग जानेबा। मिठा बाबा आपण को गुड मॉर्निंग, बाप दादा को मध्य गुड मॉर्निंग, सबु आत्मा भाई भौणी मानक गुड मॉर्निंग। 24/4/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मिठा बाबा तांका मिठा संतान मानक कौन निर्देश देइछन्ति। मिठा बाबा कहउछन्ति, मिठे बच्चे एबे घर को फेरिबा को हेबो। सेथिपाई देह भान को भूली निजको अशरीरी आत्मा भाव समस्तंक ठारू ममत्व तुटाई दिया। मिठा बाबा आज कौन तांको मिठा संतान मान को कहते ना एबे घर को फेरिबा को हेबो, कारण सबु समस्तंकर एबे घर बाहुडार समय। समस्ते निजर अभिनय सरी साराणी, ये अंतिम समय। तेणु एई पोशाक को शरीर रूपी पोशाक को एठी ओल्हेई देई आत्मा तार घर को जीवाई समय आसीगला, घर बाहुडार समय। तेणु बाबा कहते एबे तुमर घर को फेरी जीवार समय। सेथिपाई देह भान को भूली निजको अशरीरी आत्मा भाव ए देह र स्मृति रु संपूर्ण ऊर्ध्वर रुह। ए देहर संबंध संपर्कीय को सब भूली जाओ। निजको अशरीरी आत्मा भाव, मु आत्मा, ए देह नुहे, मु ज्योतिर्बिंदु आत्मा। समस्त निजको आत्मा भाविबा आउ अन्य मानक मध्य आत्मिक दृष्टि देखिबा। समस्तंक ठारू ममत्व तुटाई दियो। जदि समस्त को आमे आत्मिक दृष्टि देखिबा ताहले आमे समस्तंक ठारू ममत्व तुटाइबा हमको सहज हो जिवो। प्रश्न, संगम जुगरे तुमे संतान माने बाबांक ठारू केउ बुद्धि शिखुछ? संगम जुगरे तुमे संतान माने बाबांक ठारू केउ बुद्धि शिखुछ? उत्तर, तम प्रधान सत प्रधान किपरि हेबो, निजर भाग्य किपरि श्रेष्ठ बनाइबो, एही बुद्धि एबे ही तुमे शिखुछ। कारण बाबा आसिक हमको ए शिक्षा दौरान ना, शिक्षक रूप में जो पढ़ाउछन्ति ए शिक्षा दौरान आमे केमिति अपवित्र रु पवित्र बनिबा। कारण पवित्र दुनिया को जीवा ना, केमिति आमर निजर भाग्य आमे केमिति श्रेष्ठ बनिबा, केमिति उच्च पद पाइबा। तेणु बाबा हमको आम बुद्धि रे एई सब ज्ञान भर्ती करछन्ति। जिए जेते जोगयुक्त एवं ज्ञानयुक्त होइछन्ति तांकर सेतिकी उन्नति होई चली थाए। उन्नति करुथिबा संतान माने केबे भी लुचि रही परिबे नाही, कारण ए पाठ पढ़ा होछि ज्ञान आ जोगयुक्त द्वारा आत्मा पवित्र हबो, आउ ज्ञानयुक्त द्वारा आत्मा पद पदवी पाइबो बा सच्चा रोजगार करिबो। बाबा प्रत्येक पिला मानकर चाली चलन रु बुझी पारुछन्ति कि केउ संतान निजर उच्च भाग्य बनाउछन्ति। जो पिला माने उन्नति करिवार लक्ष्य रखि थांती से माने केबे लुचिकी रही परिबेनी। निश्चिंत से माने सेवा कार्य लागि जेबे, ईश्वरीय सेवा कार्य लागि जेबे। आ तांका चाली चलन रु जणा पड़ जिवो जे एमाने ही निजर उच्च भाग्य बनाउछन्ति। गीत, मरना तेरी गली में। ओम शांति। सबु पिला माने ए गीत सुनिले। पिला माने कहिबा द्वारा
ସବୁ ସେଣ୍ଟରର ପିଲାମାନେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣିଲ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବାବାଙ୍କ ଗଳାର ହାର ହେବା, ଅର୍ଥାତ ମୂଳ ବତନକୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା। ତାହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଘର ଅଟେ ନା, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପକ୍କା କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ମିଛ ମାୟା ମିଛ କାୟା ଦୁନିଆରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଗଳାର ହାର ବନିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ମୂଳ ବତନକୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି। କାରଣ ବାବାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ମୂଳ ବତନ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଆଉ ପରମ ଧାମ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶାନ୍ତିଧାମ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶାଳଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ବାବା ଯୋଉଠି ରହିବେ ଶାଳଗ୍ରାମ ମାନେ ସେଇଠି ରହିବେ ନା। ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ରହିବେ। ଯେମିତି ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନମାନେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଯୋଉଠି ରହିବେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ସେଇଠି ରହିବେ। କାରଣ ମୂଳ ବତନରେ ବାବା ରହିବେ, ଯୋଉଠି ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ଘର, ଯୋଉଠି ତାର ଆତ୍ମାର ପିତା ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ହିଁ ସାଥିରେ ରହିବେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ବି ସାଥିରେ ରହିକିରି ପୂଜା ପାଇବେ। ସନ୍ତାନମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଆମର ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏ ମନ୍ଦିର ଯା, ସେ ମନ୍ଦିର ଯା, ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଉପବାସ ଓଷା ବାର ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଳଗ୍ରାମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମକୁ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ଭୁଲିବାର ଅଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହିଲେ ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଲଟେଇକି ରଖିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି। ବାବା କହିଲେ ଏ ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନ ଲଗେଇକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଏସବୁ ବିନାଶ ହବ ନା। ତେଣୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହିଲେ କେହି ରହିବେନି, ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରକୁ ଏବେ ଯିବେ। ବାହୁଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଏଠି କେହି ରହିବେନି। ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ, ଏଇ ମିଛ ମାୟା ମିଛ କାୟା ଦୁନିଆରେ କେହି ରହିବେନି, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ। କାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାର ବି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ସିଏ ବି ଚାଲିଯିବ। ଏଠି କେହି ରହିବେନି। ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅଧା କଳ୍ପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ମାୟାର ନଗରରେ ରହିକିରି, ଏ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ରହିକିରି ଯେଉଁ ଧକ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ଦିର ଯା, ସେ ମନ୍ଦିର ଯା, ତୀର୍ଥ କର, ବ୍ରତ କର, ଉପବାସ କର, ଯେଉଁ ଧକ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଧା କଳ୍ପ ଯେଉଁ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ପ୍ରକୃତ ଘରକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧା କଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଯାଇଛି।
ଆହୁରି ହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, କାରଣ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ପାଇଗଲୁ, ନିଜର ଘରର ଠିକଣା ପାଇଗଲୁ, ନିଜର ପଦପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ନିଜର ପଦପଦବୀ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଖୁସିର ଦୁନିଆରେ, ଅପାର ଖୁସିର ଦୁନିଆରେ ରହିବୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ଛନ୍ଦି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପଙ୍କ, ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପଙ୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁରା ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ବାହାର କଲେ ସେମାନେ ସେଇ ପଙ୍କରେ ଫେର ଲଟେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଭୁଲୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଦୁନିଆରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଠି ଘରେ ଆତ୍ମାମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଥାଏ। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ବନିଯାଅ। ଆଉ ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାର ଅଛି। ଏ ଦୁନିଆରୁ ପୁରା ମରିବାର ଅଛି। ଏ ଦୁନିଆରୁ ତୁମେ ମରିଗଲ, ଏ ଦୁନିଆ ତୁମ ପାଖରୁ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ତୁମେ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ ବା ଏଇ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ମୋ ସାଥିରେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ତୁମକୁ ଅପାର ଖୁସିର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ବନେଇଦେବି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଠି ଘରେ ଆତ୍ମାମାନେ ରୁହନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ, ଯୋଉଠିକି ତୁମକୁ ନେବି ସେଇଠି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିବେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ଯୋଉଠି, ସେ ଆତ୍ମାମାନେ ସେଇଠି ରହିବେ ନା। ଆତ୍ମା ତ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଥାଏ। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜ ଘରେ ସେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ରହିବେ ନା। ଏଠି ଅଭିନୟ ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି ସାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ରହିବେ। ଆତ୍ମାମାନେ, ବାବା କହିଲେ, ଆତ୍ମାମାନେ ସେହି ମହତ୍ତତ୍ୱରେ କେତେ ସ୍ଥାନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଶରୀର ତ ଏତେ ବଡ଼ ଅଟେ, କେତେ ସ୍ଥାନ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ କେତେ କମ୍ ଜାଗା ଦରକାର। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ କେତେ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ନେବା, ବହୁତ କମ୍। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବେ ମିଳିଛି। ବାବା ଆସିକିରି ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆସି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ନା। ସବୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର କିଏ ରଚୟିତା, କିଏ ରଚନା, କିଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କଲ। ଏବେ ପୁନଃ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆସି ମରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ମନେ ପକାଅ, ଖୁବ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। କାରଣ ଆମେ ଏଇ ମିଛ ମାୟା, ମିଛ କାୟା ଦୁନିଆରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ଏଇ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଦୁନିଆରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ
आमको गोटे आखिरे शांतिधाम गोटे आखिरे सुखधाम को देखिबार अछि। आउ निज घर को देखिले बाबा को मन पकेबा, निज पिता को मन पकेबा। तेणु यही भली खूब पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ कले ही बाबा साथी आम जा ना। जोगरे रहिले पाप नाश हेब। कारण जोग होची आत्मार स्नान। तेणु जेते जोगयुक्त स्थिति रे आत्मा रहिब सेते स्नान करिबो। आ तार जो आत्मारे जो गच्छित पाप अछि, अधा कल्पर पाप र कलंक लागि से सब समाप्त हो जिवो, भस्म हो जिवो ना। पुणी आत्मा तम प्रधान सत प्रधान हो जिवो। सेथि पई बाबा राय देउछन्ती, कल्प पूर्वे मध्य कहिथिली जे देहर सर्व संबंध छाड़ी मते मने पकाओ। बाबा कहले मते जदि तुमे मने पकेब, जोगयुक्त स्थिति रे रहिब, ताले तुम आत्मा जो अपवित्र हो जाइछि, जो पापर कलंक लागिछि, से सब समाप्त हो जिवो। आउ तुम आत्मा पुणी शत प्रधान हो जिवो, पवित्र हो जिवो। तुम आत्मा जेमती हीरा सदृश होइकिरी एठी आसी पाटे बा अभिनय करुथला, हीरा सदृश होइकिरी आस्थिला ना निज घरु, सेमती एठी तुमे पाट बजेइकिरी हीरा सदृश रु कौड़ी सदृश हो जाइछ। माने तुमे जो पवित्र रु अपवित्र हो जाइछ। तेणु तुमे माने एबे से हीरा सदृश बनिया को पड़िबो। एबे तुमे अपवित्र रु पवित्र बनिया को पड़िबो। मु तुमको कल्प कल्प कहि आसीछि, ए कल्परे मध्य भी तुमको कहूछि, ए देहर सर्व संबंध को छाड़ी मोते मने पकाओ। जी समस्तंकर पिता अटंती ना। ए सृष्टि रे जेते सबु जो 56 कोटी प्राणी अछंती सबु बाबा का संतान। 33 कोटी देवादेवी आउ जेते सबु मनुष्य माने अछंती, जेते प्राणी जगत सृष्टि रे जेते सबु बाबा का सृष्टि। बाबा होचंती एकमात्र बाबा होचंती समस्तिंकर बीज बा पिता। एही निश्चय तो समस्तंकर अछि, आमे भगवान कर संतान अटु। समस्ते बाबा का संतान, किंतु तांकर नाम रूप देश काल को भूलिबा कारणरू भगवान का प्रति कहार मध्य एते स्नेह रहु नाही। कारण ए मायार नगरी रे, ए मायार आडंबर रे रही, ए पुरुणा दुनिया रे रही, ए मिछ माया मिछ काया दुनिया रे रही निज को भूली जाइछन्ती, निजर पिता को भूली जाइछन्ती, निजर पितांकर नाम भूली जाइछन्ती, रूप भूली जाइछन्ती, देश भूली जाइछन्ती, काल को मध्य भूली जाइछन्ती। तेणु आज सेथि पई बाबा का प्रति तांकर स्नेह रहु नाही। एथिरे काहा को दोष दिया जाउ नाही, एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। बाबा कहले एठी काहा को दोष दबार नाही। ड्रामा रे जहा अछि से निश्चित से रिपीट हबो ना, पुनरावृत्ति हबो। तेणु जी जेतिकी बाबा को मन पके बाबा को जी बाबा का परिचय पाइछि, आउ जी बाबांकर नाम रूप देश काल भूल जानिछि, से बाबा के सहित स्नेह रखिछि। जी जानिनी सी माने अनाथ होइकिरी बोलुछि, जी जानिछि से बाबांकर संतान बनि जाइछि, अनाथरो सनाथ बनि जाइछि। तेणु एही भली ड्रामा रे निर्धार्य अछि। एठी अनाथ आउ सनाथ, सुपुत्र आउ कुपुत्र। तेणु जी बाबा को चिन्हिला से सुपुत्र, जे बाबा को चिन्हि पारलानी से कुपुत्र। तेणु अनाथ होइकिरी से दुख कष्ट पाइबो, जे बाबा को जानिबो सी दुख कष्ट रु मुक्त होइकिरी सुख शांति रे व्यतीत करिबो। बाबा बुझाउछन्ति कि तुमे आत्मा केते छोट बिंदु अट, सेथिरे 84 जन्मर अभिनय भरी होई रहिछि। बाबा कहले तुम आत्मा होछि केते छोट बिंदु, माने सोरिष आकार आत्मा, सोरिष आकार। तेणु से छोट बिंदु रे 84 जन्मर अभिनयर पाठ भरी होई रहिछि। यह केते आश्चर्यजनक कथा।
ଆତ୍ମା କିପରି ଶରୀର ନେଇ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଏବେ ତୁମେ ବେହଦର ଅଭିନୟକୁ ଜାଣିପାରିଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ବାବା ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନକୁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଜୁନ, ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଥିଲ, ଏବେ ତୁମେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗ୍ୟର ଏବେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଅଛି। ଯେପରି ଯିଏ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖୀ ସାହୁକାର ଗରିବ ହୁଅନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହିପରି ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଆତ୍ମା କିପରି ସୁଖୀ ହୁଏ, କିପରି ଦୁଃଖୀ ହୁଏ, ଏହା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ବୁଦ୍ଧି ବାବା ହିଁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଣିଯିବେ। ପୁଣି କହିବେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରହିବ। ଯିଏ ବହୁତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ସିଏ ସେତେ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିବେ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। କେତେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, କେତେକ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ଯିଏ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଲୁଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଦେଖି ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଇବେ କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କିପରି ଲୁଚାଇ ପାରିବେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ, କର୍ମ ବି କରିବାର ଅଛି। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ରହି ମେହନତ କରିବାର ଅଛି। ଭଲ ପ୍ରୟାସ ରହିଲେ ଏଇଠି ରହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଘରେ ରହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଏକଲବ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ନା। ଯଦିଓ ଏକଲବ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀର ଚଲାଇବାରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ରହିବାର ଅଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତୁମେ ଦେଖିବ। ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସେବା କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବେ। ଏଇଠି ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହିଲା ବାଲା ଏଇଠି ରହିବା ବାଲାଙ୍କର ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମହାବୀର କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ହୋଇ ଦେଖାଇବେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ବାବା ଆପଣ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଛି, ମୋତେ ହିଁ ଛାଡ଼ି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ତ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଘରକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଆସିଗଲେ। ବାକି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କର। ଇଏ ବି ବାବା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାବା ଅଟନ୍ତି। କୁମାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି କନ୍ୟାମାନେ ବହୁତ ଭଲ। କନ୍ୟାକୁ 100 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ
ଉତ୍ତମ ଗଣାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସିଏ ତ୍ୟାଗୀ ବନିଯିବ, ପୁରା ସଚ୍ଚା ଯୋଗୀ ସଚ୍ଚା ତ୍ୟାଗୀ ବନିଯିବ, ତାହେଲେ ସେଇ କନ୍ୟା 100 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମରେ ଗଣାଯିବ। 14 ପୁରୁଷର କୂଳକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସେ କନ୍ୟା, ଯଦି ସଚ୍ଚା ତ୍ୟାଗୀ ଆଉ ସଚ୍ଚା ଯୋଗୀ ବନିଗଲା। ବାସ୍ତବରେ କନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଯେ 21 କୂଳର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ମାନେ ସେ କନ୍ୟା ହିଁ 21 କୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ବା ଭକ୍ତି ମାନେ ଲୌକିକରେ କହନ୍ତି କ'ଣ 14 କୂଳ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 21 କୂଳ ସିଏ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଜ୍ଞାନର ବାଣ ମାରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ପ୍ରବୀଣ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ବାଣ ମାରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବାକି ଯିଏ ବି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକେ ଅଟନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ସେବା ତ କରିବାର ଅଛି ନା। କେତେକ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିପରି ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ରହିବେ। ଯିଏ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ବାବା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରିକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଜମା କରିଥାନ୍ତି ବା ପୁଣ୍ୟ ଖାତା ଜମା ଯାହାର ହେଇଥାଏ, ସେଇମାନେ ହିଁ ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବାର ଯୁକ୍ତି ରଚନା କର। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ୍ୟ, ବାବା ବି ସେମିତି ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ସେ ଆମର ପିତା ନା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି। ଯେମିତି ଲୌକିକ ପିତା, ଦେହଧାରୀ ପିତା, ଯେମିତି ତାଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ହେଇଛ, ଯେମିତି 5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛ, ସେମିତି ଏଠି ଯେମିତି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛ, ସେମିତି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି, ତୁମେମାନେ ବି ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ। ବାବା ବି ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ, ସବୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ବି ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ନଲେଜଫୁଲ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ ସାଗର, ସବୁଥିରେ ସାଗର। ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଶକ୍ତି, ସବୁଥିରେ ସାଗର। ସେଥିପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବେ। ଆଉ କୌଣସି କାହା ପାଖରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାର ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କେହି ରାସ୍ତା ବତେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ସନ୍ତାନ ସର୍ବଦା ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ତ ରହିଥାଏ ନା। ଆଜିକାଲି ତ 15-16 ବର୍ଷର ପିଲା ମଧ୍ୟ ବାପା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ପିଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ ହେବ ନା। ଏଠାରେ ଚମତ୍କାର ଦେଖ, ବାପା ବି ଆତ୍ମା, ପିଲା ବି ଆତ୍ମା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା, ନଲେଜଫୁଲ। ବାବା କହିଲେ କେତେ ଚମତ୍କାର କଥା। ଏଠି କ'ଣ ବାପା ବି ଆତ୍ମା, ପିଲା ବି ଆତ୍ମା, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଜ୍, ନଲେଜଫୁଲ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନଲେଜଫୁଲ। ତେଣୁ ବାବା ଆସିକିରି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ା ଅନୁସାରେ ନିଚ ବା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ଯେମିତି ଲୌକିକରେ
ଗୋଟେ ପିଲା ପଦପଦବୀ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର, ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ତୁମର ପଦପଦବୀ ରହୁଛି ନିର୍ଭର। ହେଲା, ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର ରହୁଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଛୋଟ ନୂଆ ଭାରତରେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ଯେପରି ଦ୍ୱାରିକା ନାମ ନ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜବଂଶର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖିବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଦୈବୀକୁଳର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଗାଁ ଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ସହିତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଳଙ୍କ ଛାଡ଼ିବ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ସବୁ ମେହନତ ରହିଛି। କେତେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବାହାରେ ଧକର ଖାଇ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ବସି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁ କରୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଯାଏ। ନୌଧା ଭକ୍ତି ବାଲା ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରନ୍ତି। କେତେ ଘଣ୍ଟା ବସି ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ଏଥିରେ 8ର ମାଳା ଆଉ ପୁଣି 16,108ର ମାଳା ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ତ ଲକ୍ଷେ ସଂଖ୍ୟାର ମାଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ମାଳା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମାଳା ବହୁତ ଶସ୍ତା। କାରଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମାଳା ହେଉଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯେଉଁ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଥିବ, ସେ ଯେଉଁ ମାଳା ନା, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ନା। ସେ ମାଳା ହେଉଛି ଶସ୍ତା ବହୁତ, ସେଥିରେ କିଛି ନଥାଏ, ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 8ର ମାଳା 16,108ର ମାଳା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୈବୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ମାଳା ଗୁନ୍ଥା ହେଉଛି। ଦୁନିଆରେ ତ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ମାଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ମାଳା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମାଳା ବହୁତ ଶସ୍ତା, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆତ୍ମିକ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖ କିପରି ଖୁସିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ଅନ୍ତର ରହିଛି। ତୁମକୁ ଏକଥା ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଳଙ୍କ ଛାଡ଼ିବ। ଏଠି ତ ବୁଝାଯାଏ କି ଯେତିକି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତିକି ପାପ ନାଶ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଲଗା ଶିକ୍ଷା, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଲଗା ଶିକ୍ଷା। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏକଥା କାହାରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଖିଆଲ ନଥିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଆଦି କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିପରି ହେଲେ, ଏକଥା ତ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେନି, ଢିଲା ଢାଲା ହେଇକିରି ଭୋଗ ବିଳାସ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ମିଳିବାର, ସେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ, ମେହନତ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଗୀ ଜୀବନ ବିତେଇବେ। ସେବାଧାରୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ ହେବେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଯିଏ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବ ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ କି? ବାବା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କର। ଅତି କମରେ 150-200 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇଯାଉ। ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପରିକ୍ରମା କର। ଯେତିକି ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେତିକି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲଗାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ରହିଲେ ବୁଝାଇବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଚିତ୍ର ଆଦି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ନୂଆ ନୂଆ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାବା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯାଇକିରି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ନିଜର ପରିଚୟ, ନିଜ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ନିଜର ଘରର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି।
ବାବା ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କିଏ, ସିଏ ଆମର କ'ଣ ହେବେ, ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ରୂପ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଦେଶ କେଉଁଠି, ତାଙ୍କର କାଳ କ'ଣ, ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ସନ୍ତାନ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିପାରିବେ। ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ସେ ବୁଝିଯିବେ। କେତେକ ସନ୍ତାନ କୁକର୍ମ କରି ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ହରାଇଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞର ଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଚାଲିଚଳନ ହେବ ସେହିପରି ପଦ ମିଳିବ। ବାବା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ, ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବନି, ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁ କେତେକ ସନ୍ତାନ ଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆସି କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ହରାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଯଜ୍ଞର ଇଜ୍ଜତ ବି ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ଏ କୂଳକୁ ବଦନାମୀ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କୂଳର କଳଙ୍କିତ ବନି ଯାଉଛନ୍ତି, କୁପୁତ୍ର ବନି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ପଦ ମିଳିବ, ନିଚ ପଦ ମିଳିବ ନା। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପଦ ସେ ପାଇପାରିବେ କି? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ବହୁତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ନାମ ଗାନ କରାଯାଏ ନା। ଏବେ ସର୍ବଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ ତ ହୋଇନାହ ନା। କେହି କେହି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣି ବାବା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାବା ଖୁସି ହେବେ ନା। ବାବା ସବୁ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ। ସେମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ବନିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ, ସେବାଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନକୁ ଜିତି ପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ବହୁତ ବାହାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ବି ହୋଇଯାଉଛି। ମାୟା ତାହାକୁ ହେଲେ ଛାଡୁନାହିଁ। ମାୟା ଜାଣିଗଲାଣି ନା, ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଜାଣିଗଲାଣି ଯେ ମୋର ସମାପ୍ତି ବେଳ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ହଇରାଣ କରିବ ନା, ସିଏ ଆଉ ଛାଡ଼ିବ କି? ସିଏ ହଇରାଣ କରିବ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ି ଦେବନି, ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବିମୁଖ କରିଦେବ, ମୁହଁକୁ ମୋଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବ, ସେ ଜାଣିଗଲାଣି ନା। ଯେତେ ସେବା କରି ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେତିକି ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ବାବା କହିଲେ ଯେତିକି ସେବା କରିକିରି ପୁଣ୍ୟ ଖାତାରେ ଜମା କରିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁଆ, ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ସେତିକି ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ପୁଣି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ହିଁ ପଦ ହେବ। କାରଣ ଏଇ କଳ୍ପରେ ଯେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବ, ସେମିତି ଯେମିତି ପଦ ପଦବୀ ପାଇଥିବ, ସେଇଭଳି ଆର କଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ଆଉ ସେଇ ପଦ ପଦବୀ ପାଇବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ କେହି ନିଜର କର୍ମ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ମର ସାକ୍ଷାତକାର ତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି କ'ଣ କରିପାରିବେ? ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ଏହିପରି କୌଣସି କର୍ମ କର ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଏଇଠି ତୁମର କର୍ମ ବିକର୍ମ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଶେଷରେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡର ଭାଗିଦାରୀ ବନିଯିବ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯିବ, ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କର୍ମ କରିଛ। ତାପରେ ତୁମେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କେତେ ସମୟ ବର୍ବାଦ କଲି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କଲି, ମୁଁ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ କାହିଁକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲିନି, ଆଉ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମନେ ପକାଇଲିନି। ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲା ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ବୁଝାଅ, ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେତେ ବୁଝେଇବ, ତୁମେ ଆସ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଆସ, ଏଠି ନିଜର ପିତା ଆସିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ
ଯେଉଁ ଅପାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଦୁନିଆରୁ ତୁମକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁଖର ଦୁନିଆରେ ନେଇ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅପାର ସୁଖ 21 ପିଢ଼ି ଭୋଗ କରିବ। ତୁମେ ଆସ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆସୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ମନୁଷ୍ୟ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଚାକଚକ୍ୟମରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ସ୍ମରଣ କରିବେ? ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ବେହେଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମକୁ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାବା କହିଲେ ଯେଉଁ ପିତା ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିତା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବେହେଦର ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ତ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ବେହେଦର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। କାରଣ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ନେଇକିରି। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ତାଙ୍କର କୋଳକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଏଇ ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ିବେ, ଯେଉଁ ପାଠ କି ନରରୁ ନାରାୟଣ ବନିବାର ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ବାବାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ହେବେ, ସେ ଏଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗୀ ବନିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗୀକୁ ବନେଇବେ, ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ପାଇବେ। ଯେମିତି ଜଣେ ଲୌକିକ ପିତା, ସିଏ ବାହାର ଦେଶରେ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ମନେକର 5 ବର୍ଷ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର କିଛି ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ନା, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ, ଭାଇ ପାଇଁ, ଭଉଣୀ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ବାପା ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ମୋ ପୁଅ ଆସିଲେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ କ'ଣ ଆଣିବେ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ମୋ ବାପା ଆସିଲେ କ'ଣ ଆଣିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ମୋର ଭାଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ଉପହାର ନେଇକିରି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉପହାର ସବୁ ଯେଝା ଉପହାର ପାଇଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କୁଣ୍ଢେଇ ପକାନ୍ତି, ଆଖିରୁ ସ୍ନେହର ଲୁହ ବାହାରିଯାଏ। ସେମିତି ଆମେ 63 ଜନ୍ମ ଆମ ପିତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି ଧକ୍କା ଖାଇଛେ, ସେଇ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ବିତେଇଛେ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ। ତେଣୁ ସେଇ ପିତା ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ, ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ ନେଇଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଷ୍ଟର ଫଳ, ସେଇ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ବାବା ଆଉ ରହିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି କଳ୍ପରେ ଥରେ। 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଆୟୁଷ ହେଲା 5000 ବର୍ଷ। ତେଣୁ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ବାବା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ଉପହାର ନେଇକିରି ଆସିବେ ନା। କ'ଣ ଉପହାର ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ନା? ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ପୁରା ହଜିଯିବେ, ସେମିତି ସ୍ନେହର ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଯେ ସ୍ନେହର ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଯିବ, ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଏଇ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବନିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ସୁପୁତ୍ର ହେବ, ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ, ସେ ଉପହାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦିଲରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ
ଆଉ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଅଗଣିତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଗଣିତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ବାହା ମିଠା ବାବା, ବାହା ଆତ୍ମା, ବାହା ଡ୍ରାମା, ବାହା। ଆଜି ବାବା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ବା ଯଜ୍ଞର ନାମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଅଛି। ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ ନ ହେଉ ଯଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଯିବ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ବାବା କହିଲେ ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଏଭଳି ଭାବରେ କର, ବାବାଙ୍କର ବା ଯଜ୍ଞର ନାମ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ ନ ହେଉ ଯଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଯିବ। ଏଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳର ଇଜ୍ଜତ ଯିବ ବା ଏ କୂଳର କଳଙ୍କିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ କର୍ମ କର। ଯେଉଁ କର୍ମ ଯେମିତି ବିକର୍ମ ନ ହଉ, ସେ କର୍ମ ଅକର୍ମରେ ପରିଣତ ହଉ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେ ସେପରି ତାଙ୍କର ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ। ଯିଏ ଯେତେ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେ ସେତେ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାପ ସମାନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନେବାର ଅଛି। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ଫୁଲ ସମାନ ରହି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ବାପ ସମାନ ହେବାର ଅଛି ତୁମକୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେମିତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବନ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର, ଶୁଭଚିନ୍ତକ ବନିଯାଅ। ସଦା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାର ଆଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ଜମା କର। ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିଯିବ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ରହି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ତୁମେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି, ମାନେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ଭଳି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଯେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଏଇ ପବିତ୍ରତା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି। କାରଣ ପବିତ୍ରତା ରହିପାରିବେନି ବୋଲି ଭୟରେ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବାହାଦୁରୀ ହେଇ ଦେଖାଇ ଦିଅ ଯେ, ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ ଯେ ଆମେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପବିତ୍ର ବନିଛୁ। ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ମହାବୀର ବାହାଦୁରୀ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାର ଆଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଠିକ ରାସ୍ତା ବତେଇ ଆଶୀର୍ବାଦର ତୁମକୁ ଜମା କଲେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ତୁମକୁ ମିଳିବ, ଲଟେରୀ ମିଳିଯିବ। ବରଦାନ, ବାବା ଆଜି ବରଦାନ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମିଠା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ? କ'ଣ ବିଶେଷ ବରଦାନ? ବାବାଙ୍କର ବରଦାନୀ ହସ୍ତ ମୋ ଆତ୍ମାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନୀ ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବାବା ଆଜି ବିଶେଷ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଆତ୍ମା ପାଇଁ। ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ଡବଲ ଅଂଶକ ଭବ। ବାବା କହିଲେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତି। ପବିତ୍ରତା, ନିଜକୁ ପବିତ୍ରତା ଅନୁଭବ କରି ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ବା ଅନୁଭୂତି ନିଜେ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଉଥିବା ଡବଲ ଅଂଶକ ଆତ୍ମା ଭବର ବରଦାନ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଡବଲ ଅଂଶକ ଭବର ବରଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଇଭଳି ସମାନ ସିଟ୍ରେ ରହିକିରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ନିଜେ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇବାର ଅଛି। ସର୍ବଦା ନିଜର ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରିବା ହିଁ ସଚା ଅହିଂସା ଅଟେ। ହିଂସା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସା କରୁନାହିଁ ତ। ଯଦି କେହି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କାହାର ସ୍ଥିତିକୁ ଟଳମଳ କରିଦେଉଛି,
ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଅଟେ। 2 ନମ୍ବର, ଯଦି ନିଜର ଶତପ୍ରଧାନ ସଂସ୍କାରକୁ ଦବେଇ ଦେଲ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍କାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାନତା ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଯାଇ ମହାନ ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୁଅ। ବାବା କହିଲେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଏବେ ଅହିଂସକ, କାରଣ ତୁମେ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ସଚ୍ଚା ଅହିଂସକ, ତୁମେ ହିଂସାଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହିଂସାଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା। ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା ଅହିଂସକ ସେମାନେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେତେ ସ୍ଥିତି ଟଳମଳ ହଉ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହିଂସା ବନନି, ଅହିଂସକ ବନ। ବାବା କହିଲେ ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଶତପ୍ରଧାନ ସଂସ୍କାରକୁ ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସେଇ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେମାନେ ହିଂସାଯୁକ୍ତରୁ ଅହିଂସକ ଯୁକ୍ତ ବନିଯିବ ଆଉ ତୁମେମାନେ ହିଁ ମହାନ ଆତ୍ମା ବନିଯିବ, ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ଆତ୍ମା ବନିଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସତ୍ୟ ସହିତ ଅସତ୍ୟ ମିଶିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଖୁସି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବାବା କହିଲେ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଜି କ'ଣ? ସତ୍ୟ ସହିତ ଅସତ୍ୟ ମିଶିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଖୁସି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଥାଏ ଯଦି ସେଠି ଅସତ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯେଉଁଠି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କଲା, ପାପ ଯେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କଲା, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଯଦି ପାପ ଭରି ହେଇକି ରହିଲା ତାହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ଖୁସି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନା ଦୁଃଖ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ଅସତ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଯେମିତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଖୁସି ସିଏ ଚୋରେଇ ନେବ। ଅସତ୍ୟ ହେଉଛି ମାୟା, ମାୟା ଯଦି ପ୍ରବେଶ କଲା ଖୁସି ହରେଇ ନେବ। ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା, ଯଦି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ତାହେଲେ ତୁମର ଖୁସି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନର୍ମତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଅଲୌକିକ ହେଉ, ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କ ଭଳି ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ମଧୁର ହେଉ। ଏହି କଥା ଉପରେ ଏବେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାଣୀର ଶକ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର ତାହା କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜର ବାଣୀର ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଶବ୍ଦ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭିବ। ବାବା କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଅଲୌକିକ ହେଉ, ଦୈବୀ ଗୁଣରେ ପରିଣତ ହେଉ। ବାଣୀ ଯେମିତି ମଧୁରତା ବାଣୀରେ ପରିଣତ ହେଉ। ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କ ଭଳି ହେଉ, ଯେମିତି ଫରିସ୍ତାମାନେ ଇଶାରାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗମ୍ଭୀରତା ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଯାହା ଯଦି ପାରିବ ସବୁବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିକରି ଇଶାରା ଦ୍ୱାରା କଥା ହୁଅ, ମୁଖ ଖୋଲିବାର ନାହିଁ, ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଗମ୍ଭୀରତା ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବ ତାହେଲେ ଫରିସ୍ତା ମାନଙ୍କ ଭଳି ବନିଯିବ, ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତିକୁ ପକ୍କା କରିବ ବା ଫରିସ୍ତା ବନିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ମଧୁର ହେଉ, ଯଦି ଗମ୍ଭୀରତା ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବ ବାଣୀ ମଧୁର ହେଇଯିବ। ଏହି କଥା ଉପରେ ଏବେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। କାରଣ ତୁମର ଚାଲି ଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତିରେ ତୁମର ଯଦି ଦୈବୀ ଗୁଣ ର ଚମକ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା, ନିଜେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେଇଗଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣି ନିଜ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିପାରିଲ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାଣୀର ଶକ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର ତାହା କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଧିକ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯିବ ତୁମେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସବୁବେଳେ ବନିପାରିବ।
ତେଣୁ ନିଜର ବାଣୀର ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଶବ୍ଦ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭିବ। ଯଦି ବାଣୀର ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ବ୍ୟର୍ଥ ଠାରୁ, ବେଶୀ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିବନି, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଶବ୍ଦ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭିବ। କାରଣ ତୁମର ସେଇ ବାଣୀରୁ ମଧୁରତା ହିଁ ବାତାବରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ବାତାବରଣ ଯୁଆଡ଼େ ପ୍ରକମ୍ପନ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭିବ, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ନିଜେ ହେବା ସହିତ ବାବାଙ୍କର କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍।